लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। अध्यापक भर्ती ते पात्रता जिहड़े बच्चे इन्हां इम्तिहानां की तैयारी कर रहे हैं उन्हां लिए अगली वीडियो है जिसका साडा विषय है, मुख्य टॉपिक है श्रवण दृश्य साधन, यानी वेखण ते सुनन वाले साधन, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड और इसका महत्व, इसके प्रकार, इसका प्रयोग। इस 3 टॉपिक्स उत्ते असीं अपनी गल करनी है भी जो श्रवण दृश्य साधन ने जमात विच, पंजाबी जमात विच इसनूं किस तरह इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसनूं क्यों इस्तेमाल करते हैं जानना बड़ा जरूरी है। जो असीं क्यों की गल करते हैं भी इन्हां दा प्रयोग क्यों किया जाता है तो जिहड़ा इहदा आउटपुट है ना लर्निंग और टीचिंग विच, वो देख के पता लगता है जो श्रवण दृश्य साधन ने असीं उन्हां दा सिੱਖਿਆ विच प्रयोग करते हैं। इन्हां दी अहमियत बारे हुण असीं गल करते हैं। असीं देखते हैं एक तो ज्ञान है, एक है ज्ञान इंद्रियां। नॉलेज लैनी है, परंतु जो नॉलेज लैनी है वो साडे ज्ञान इंद्रे, कर्म इंद्रे ने। साडियां अखां वेखदियां, साडियां अखां राहीं अंदर ज्ञान जाता है, साडे कंन सुनते हैं, असीं काफ़ी सारा ज्ञान कन्नां दे राहीं लैंदे हां और बहुत सारा जो ज्ञान है सब तो मैक्सिमम अखां दे राहीं जाता है। उस तरह असीं स्पर्श करते हैं, साडी स्किन, साडी चमड़ी दे नाल, त्वचा दे नाल, तां उस राहीं ज्ञान जाता है। इस तो अलावा जो साडी जीभ है वो सानू रस राहीं उस किसी चीज़ का ज्ञान कराउंदी है और भाषा दे बोलण विच मदद करती है। इस तरह जितनियां भी ज्ञान इंद्रियां ने साडियां, उन्हां ज्ञान इंद्रियां दे राहीं जो ज्ञान अंदर जाता है और बड़े सहजे जाता है, परंतु जो असीं क्लासरूम टीचिंग की गल करते हैं, जमात विच टीचिंग सिੱਖਿਆ की गल करते हैं, उदों देखण नूं मिलता है कि जो साडे बच्चे ने, टीचर ने तो अपना पूरा जोर लाया, टीचर ने पूरा लैक्चर करता, टीचर ने पूरा पाठ पढ़ा दिता, परंतु किसी बच्चे दे जहन विच, उसदे दिमाग विच गया, किसी दे नहीं गया। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ 4 ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੌਸ਼ਲ 'ਚ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੌਸ਼ਲ 'ਚ ਚਤੁਰ ਹੈ, परंतु ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। परंतु ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਲੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥੋਥਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। परंतु ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਧੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ यानी ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना या श्रवण दृश्य साधन का प्रयोग करना, यह वधेरे सफल हो जाती है। जो सिखण और अध्यापक ने टीचिंग और लर्निंग वाली जो प्रक्रिया है, जो जुगत है, जो विधि है, जो प्रोसैस है, ਉਹਦੇ अंदर यह जो विधि है, जो जुगत है, श्रव्य दृश्य यानी वेखण सुनन दे साधना की वरतों, यह जो विधि है बहुत प्रभावित करती है। आप इस तो बाद देखते हाँ भी सहायक साधन किहड़े-किहड़े हो सकते हैं। एक जमात विच सफल अध्यापन, सफल लर्निंग यानी सिੱਖਣ ਦੀ प्रोसैस ਨੂੰ सफल करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ सहायक साधन हो सकते हैं। ਸਾਨੂੰ ਇਹ पता है भी विद्यार्थी अपने नेत्र और ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ अपने विद्या, अपने ज्ञान ਨੂੰ ग्रहण करते हैं। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा क्रियाशील बना, ज़्यादा एक्टिव बना लेंदे ने, ज़्यादा अलर्ट यानी चुस्त बना लेंदे ने, ਤਾਂ विद्या देनी सौखी ਤੇ सरल हो जाती है। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਰਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਔਰ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਸੁਣਨ ਔਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਮਾਡਲ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, रेडियो का प्रयोग करते हैं, टीवी का प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का, और अजकल जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, घर बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो सब तो सफल साधन है। क्योंकि एक जो जमात विच पढ़ाने वाला टीचर अपने घर बैठा अपना जो समग्री अपना पठन समग्री तैयार करके अपना लैसन प्लान बना के और अपनी सारी स्लाइड्स वगैरह तैयार करके जूम या किसी होर ऐप के राही अपने घर बैठा हरेक दे घर के अंदर हरेक बच्चे को पर्सनली टच करता है और सामूहिक तौर पर टच करता है। वो जो सहायक समग्री है, जो श्रव्य दृश्य साधन मोबाइल आज का सब तो सफल साधन है, उस नाल बच्चे घर बैठे वो सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भावें कोई लिमिटेशंस ने, परंतु यह जो साधन ने श्रव्य दृश्य साधन ने, वेखण दे सुनन दे साधन ने, यह सारे अजकल सफल विद्या के सफल प्रसारण विच मदद कर रहे हैं। किस तरह इसका महत्व है असीं इस बारे हुण देखते हैं। बई श्रवण दृश्य साधना की लोड़ की है और इसका महत्व की है। लोड़ ते महत्व की जो पहला पॉइंट है भी होरना जुगतां नालों होरना विधियां नालों यह जो श्रवण दृश्य साधन ने यह ज़्यादा प्रेरणादायक ने, क्योंकि अपने मूल रूप में यह जो साधन ने भावें वो चार्ट है, मॉडल है, रेडियो है, टीवी है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर और मोबाइल राही अपनी पठन समग्री यानी जो पढ़ी जाने वाली समग्री पढ़ा जाने वाला जो पाठ है यह ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है। इसका मतलब प्रेरणादायक है। दूसरी गल है जो ज्ञान है, मान लो मैं किसी बच्चे नाव पढ़ाने हैं या किसी बच्चे फोटोसिंथेसिस बारे पढ़ाना है या फिर अंग्रेजी की किसी पोएम बारे पढ़ाना है। एक तरीका यह है कि मैं बच्चे पुस्तक विच दिखा के पाठ पढ़ा दें, परंतु जो मैं उस बारे स्लाइड्स पीपीटी तैयार करदा और इस बारे मैं होर चार्ट तैयार करदा, मॉडल तैयार करदा, बच्चों सामने पाठ दे पठन समय पाठ दे समझाने समय वो सारी समग्री मेरे को हाजिर होंदी है। तो वो सारी समग्री क्योंकि बच्चा देख भी रहा है सुन भी रहा है, जो मैं सिर्फ पुस्तक पढ़ा रहा तो बच्चा मेरे वाल देख रहा है, कन्ना राही उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा इसका नहीं पता, परंतु जो मैं 3D समग्री पेश करता वो सामने तो जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां दो सफल तो सफल ने, वो अखां और कन्ना राही दोनों एको समय एक्टिव हो जाते हैं और जो लोड़ है इसकी यानी श्रवण दृश्य साधन यह प्रेरणादायक बन जाते हैं। जिहड़ा भी स्थूल ज्ञान है जो सिद्धांतमक ज्ञान है उसनूं पेश करने में ज़्यादा प्रेरणादायक सफल हो जाते हैं। जो मैं इन्हां दा प्रयोग करदा यह बच्चे उत्सुकता ते प्रेरणा जगाने, उत्सुक होके जिज्ञासु होके और इन्हां तो प्रेरणा पाके होर अगे की आने वाला है उस बारे बच्चे जो रुचि जागृत करते हैं उन्हां दी सीखण दी रुचि प्रबल हो जाती है। तो वो जो विद्या का वो जो पाठ है वो जो संदेश है वो बच्चे तक बहुत चंगे तरीके नाल पहुँच जाता है। और जो साधारण भाषण विधि है, भाषण विधि का मतलब है कि जो मैं जमात में गया अपनी पुस्तक खोली तो बोलना शुरू करता, बैल वजन तो बाहर आ गया, यह भाषण विधि है जिस विच अपनी गल कही बच्चे नाल कोई विचार वटांदरा नहीं होया। परंतु जो असी यह साधन वरतते हैं श्रव्य दृश्य या श्रवण दृश्य साधना का प्रयोग करते हैं तो साधारण भाषण विधि पिछे रह जाती है और जो ध्यान बच्चे का और जो विद्या का ग्रहण जो पाठ का ग्रहण करने की जी ताकत है वो इन्हां नाल वध जाती है। इस करके जो श्रवण दृश्य साधन ने यह प्रेरणादायक, इस करके मैं इसनूं जमात विच प्रयोग करना चाहिए मैनूं। दूसरा सार्थक अनुभव है, एकदम लाइव एक्सपीरियंस है उसका बच्चे का। जो मैं अपनी जमात विच अपने साधना का प्रयोग करता चार्ट मॉडल रेडियो टीवी या मोबाइल या होर प्रोजेक्टर वर्गे साधना का प्रयोग करता तो मैनूं पता लगता जो मैं पाठ स्थूल रूप में पढ़ा रहा सी वो जो बच्चे उसनूं टच कर सकते हैं, वेख सकते हैं, इसनूं छू सकते हैं और उस बारे कुछ पूछ सकते हैं। जो बच्चों ने अपनी सारिया ज्ञान इंद्रियां जिहड़ियां सी स्पर्श किया उस मॉडल नूं उस चार्ट नूं स्पर्श किया, मैं बच्चों नूं बुलाया उन्होंने अपने सामने खड़े करके वो चार्ट या वो मॉडल या जो स्क्रीन मैं पीपीटी द्वारा दिखा रहा जो बच्चे उसनूं वेखते हैं पदार्थ नूं छूंदे ने और जो उस बारे पुछते हैं जिज्ञासा यानी
ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਥੂਲ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਛੂੰਹਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਅਨੁਭਵ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਛੂਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਰਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਸਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਠ ਮਨੋਰੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਰਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਾएं ਬਾएं ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੌਲਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਜੈਨੂਅਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੋੜ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਅਰੁਚੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਰਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕਦਮ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੀ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੋ ਪਾਠ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਰਟ ਦੇਖੇ, ਮਾਡਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ? ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੁਚੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਯਾਨੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਟਿਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਤਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਕਾਈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰਟ ਨੇ, ਮਾਡਲ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਉਸਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਸਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਥਾਈਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਘੋਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਥਾਈ ਗਿਆਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਸਨ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸ਼ਰਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ XYZ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਸਾਤ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਪੱਕਾ ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਇੰਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਲਰਨਿੰਗ ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 10ਵਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ। ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਹ ਆਡੀਟਰੀ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਾਈਨੈਸਟਿਕ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ IQ ਹੈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੈਪਟਰ, ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਕਠਿਨਤਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੂਰਤ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਚੌਕ ਐਂਡ ਟਾਕ,
यानी चौक राਹੀਂ लिखना, बच्चे नाल गल करना, लैक्चर मैथड है जो वो प्रभावशाली नहीं हो जाता, जो वो बच्चों के लायक या बच्चे उसनों पसंद नहीं करते, तो फिर श्रवण दी साधना का जो प्रयोग है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इन्हां दे प्रयोग नाल बच्चे सफलता नाल सिखते हैं। औखे, नीरस ते अरुचिकर जिहड़े पाठ ने, पाठ समग्री है वो बच्चे लिए सौखी हो जाती है, रस भरपूर हो जाती है और रुचिकर हो जाती है। ये जो सारे पॉइंट ने यह ने श्रवण ਦੀ ਸਾਧਨਾ यानी यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इन्हां दा महत्व, प्रकार ते प्रयोग। असी इस विच लोड़ ते महत्व दे बारे सारे पॉइंट कीते। इस तो बाद असी इस दे अगे पॉइंट करते हैं। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।